Self pollination means pollination takes place in a single flower or maybe two flowers are there on a single plant. म्हणजे एकाच वनस्पतीच्या एका फुलामध्ये किंवा दोन फुलांमध्ये, पण वनस्पती एकच असली पाहिजे. इट इज कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन. ओके, इन केस ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन सेल्फिंग टेक्स प्लेस, and that's why here that is the this method is pure is there. Okay, next one that is the cross pollination means pollination takes place on the another flower of the another plant. म्हणजे दुसऱ्या वनस्पतीच्या दुसऱ्या फुलावरती pollination घडून येणे. It is not from single flower. Okay, next one. So here such a pollination can be divided into three types are there: autogamy, geitonogamy and gynogamy. So autogamy means it is the self pollination is there. So here that is it is the type of pollination in which here the pollination takes place in same flower, that is flower is bisexual. Bisexual means two sex organ, androecium and gynoecium both are present in single flower. It is called as bisexual flowers are there. Okay, and here the offsprings which are genetically identical to their parent. म्हणजे याच्यामध्ये जे तयार झालेली अपत्य असतात ती पूर्णपणे आपल्या आई वडिलांसारखी दिसतात. आता प्लॅन्ट्समध्ये आपण विचार करतो, फॉर एक्झाम्पल पी, वाटाणे वनस्पतीमध्ये सेल्फ पॉलिनेशन घडून येतं. बायसेक्शुअल फ्लॉवर्स आर देअर, अँड्रोशियम अँड गायनोशियम प्रेझेंट इन अ सिंगल फ्लॉवर अँड हिअर द ऑफस्प्रिंग्स विच आर टोटली सिमिलर टू देअर पॅरेंट. क्रॉस पॉलिनेशन. आता जर आपण क्रॉस पॉलिनेशन बघायला गेलो तर आपण त्याचा दुसरा प्रकार बघतोय, जिटोनोगॅमी. सो हिअर दॅट इज द ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन to the stigma of different flower produced on same plant. आता जिटोनोगॅमी याचा अर्थ काय होतोय, दॅट इज द ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरंट फ्लॉवर, वेगळं फूल ऑन द सेम प्लॅन्ट, त्याच वनस्पतीच्या वेगळ्या फुलाशी घडून येणं. ओके, सो हिअर इट रिक्वायर द एजंट्स आर देअर, बट हिअर दॅट इज द इट कांट ब्रिंग अबाउट जेनेटिक व्हेरिएशन. For example, cucurbita maxima. Next one, gynogamy. आता gynogamy means cross pollination. It is called as the outbreeding is there. Gynogamy, cross pollination. So it is a type of cross pollination. Pollen grain deposited on the stigma of a flower of different plant belonging to the same species. म्हणजे एकाच जातीच्या दुसऱ्या वनस्पतीवरती परागकण घडून येणं. फॉर एक्झाम्पल पपईची दोन झाडं असतील जवळजवळ, तर त्याला जी मेल फ्लॉवरचं एक असेल, फिमेल फ्लॉवर, तर मेल फ्लॉवरवरचे पोलन ग्रेन जाऊन फिमेल त्या वृक्षाच्या फुलाच्या स्टिग्मावरती जाऊन पडतात. त्याला आपण काय म्हणतो, जिनोगॅमी असं म्हणतो. सो हिअर दॅट इज द सच अ फ्लॉवरिंग डिपेंड्स ऑन द ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन इज देअर. So here the most in the cross pollination gynogamy, the agents which are required for the cross pollination. Next one, that is the agents. Agent means that is here those are carry out the pollination, they are called as agent. They may be abiotic agent and biotic agent. Abiotic means these are the non-living agents are there. अजैविक घटक जसं की वारा, पाणी असेल, हे अजैविक घटक झाले. and biotic means living agent, for example birds, honeybees. Okay, these are the agents are there, bats. So here first one, pollination, abiotic agents are there. Pollination by wind, म्हणजे वाऱ्यामार्फत परागण घडून येतं. इट इज ऑल्सो नोन ॲज ॲनिमोफिली. ओके, सो पॉलिनेशन बाय विंड मीन्स व्हॉट, दॅट इज द इन केस ऑफ द व्हीट, राईस, कॉर्न, ओट्स, पॉलिनेशन टेक्स प्लेस विथ द हेल्प ऑफ विंड इज देअर. सो विच ॲडॅप्टेशन, ॲडॅप्टेशन म्हणजे काय, बदल, कोणते बदल मक्याच्या वनस्पतीमध्ये घडून आलेत की त्यांच्यामध्ये अशा प्रकारचं पॉलिनेशन घडून येण्यासाठी वाऱ्यामार्फत, मग काहीतरी त्याच्यामध्ये पोलन ग्रेन्समध्ये, स्टिग्मामध्ये ॲडॅप्टेशन घडून येतात. मग ते आपण ॲडॅप्टेशन विथ द हेल्प ऑफ डायग्राम वी सी हिअर. सो फर्स्ट वन, दॅट इज दिस इज द pollination by the wind. Maize plant is there. So in that maize plant, upper side male inflorescence are there called as tassel. Next one, that is the female inflorescence. You see that. Okay. So in that adaptation, the pollen grains which are very small, tiny, and they are low weighted are there. With the help of wind, so these pollen grains which are deposited on the hairy structure of the stigma here. याच्या आपण मक्याची बोंड घरी आणतो, त्याला केसाळसारखा भाग असतो बघा, याच्यामध्ये जाऊन ते अडकतात. अँड देन दॅट इज द सच अ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस. आणि हिअर फर्टिलायझेशन टू फॉर्म, दॅट इज द सच अ कॉर्न्स आर देअर. आणि काय होते, तिथे मक्याच्या फ्रूटची डेव्हलपमेंट होते. सो इट इज द
पॉलिनेशन टेक्स प्लेस थ्रू द विंड इज देअर. वाऱ्यामार्फत ते परागण घडून येतं. ओके, नेक्स्ट हिअर वी स्टडी दॅट इज द पॉलिनेशन बाय वॉटर. सो आता आपण बघितलं की कशी मक्याच्या वरती फुलं कशी असतात, दॅट इज थीन, कलरलेस, ओके, विदाऊट नेक्टर, लो वेटेड, अँड स्टिग्मा इज फिदरी असतो किंवा हेअरी स्ट्रक्चर असतो. आफ्टर दॅट इज द ॲडॅप्टेशन टेक्स प्लेस थ्रू द वॉटर, दॅट इज हायड्रोफिली. ॲडॅप्टेशन टेक्स प्लेस बाय वॉटर कॉल्ड ॲज हायड्रोफिली. सो हिअर दॅट इज इन केस ऑफ द आपण बघितलं लोटस, कमळामध्ये. ओके, सो ॲडॅप्टेशन ऑफ हायड्रोफिलस फ्लॉवर. हायड्रोफिलस म्हणजे पाण्यात वाढणाऱ्या फुलामध्ये कोणते ॲडॅप्टेशन्स घडून येतात ते आपण बघणार आहोत. सो इन केस ऑफ द दॅट इज ॲडॅप्टेशन इन हायड्रोफिलस फ्लॉवर्स आर स्मॉल इनकॉन्स्पिक्युअस. पोलन ग्रेन्स विच आर लॉंग अनवेटेबल. त्यांच्यामध्ये पोलन ग्रेन्स भिजत नाहीत, अनवेटेबल असतात, लॉंग असतात. अँड नेक्टर अँड फ्रॅग्रन्स आर लॅकिंग. त्यांच्यामध्ये मध किंवा वास नसतो. सो दॅट इज इट इज कॉल्ड ॲज हायड्रोफिली. आणि हायड्रोफिली म्हणजे काय? दॅट इज द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस थ्रू द वॉटर. हायड्रो मीन्स वॉटर. दिस हायड्रोफिली आर ऑफ टू टाईप, हायपोहायड्रोफिली अँड इपिहायड्रोफिली. ओके, हायपोहायड्रोफिली अँड इपिहायड्रोफिली. सो हायपो मीन्स वॉट? हायपो मीन्स बिलो अँड इपी मीन्स अबो. दॅट इज पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बिलो द वॉटर, इट इज कॉल्ड ॲज हायपोहायड्रोफिली. आणि ह्याच्यामध्ये काय होतं आहे? सो पोलन ग्रेन्स विच आर हेवियर दॅन वॉटर दे सिंक डाऊन अँड कॉट बाय स्टिग्मा ऑफ द फिमेल फ्लॉवर. आता हे पोलन ग्रेन पाण्यापेक्षा वजनाने जास्त असल्यामुळे पाण्यामध्ये बुडतात आणि ते कोण कॅप्चर करतात? खाली स्टिग्मा वाढतो ते कॅप्चर करतात. फॉर एक्झाम्पल जर आपण बघायला गेलो तर सी ग्रास, समुद्रामध्ये वाढणारं गवत. ओके, नेक्स्ट वन इपिहायड्रोफिली. इपी मीन्स अबो. द पोलन ग्रेन्स फ्लोट ऑन द वॉटर सरफेस अँड रीच टू द स्टिग्मा ऑफ द फिमेल फ्लॉवर. खाली मेल फ्लॉवर असतात पाण्यामध्ये, त्याचे पोलन ग्रेन पाण्याबरोबर वाहून वरती येतात. जिथे पाण्याच्या वरच्या पट्टीमध्ये फिमेल फ्लॉवर्स असतात त्यांच्याशी त्यांचा संयोग होतो. अँड देन इट इज कॉल्ड ॲज दॅट इज इपिहायड्रोफिली. ओके, सो लुक हिअर द डायग्राम ऑफ द इपिहायड्रोफिली. So male and female plant Vallisneria. So here that is the water level. These are the female flowers are there, and here male flowers are there. These plants are bisexual because male and female flowers are present on same plant. Okay, the pollen grains which are that is the with the help of water float and comes outside upper side. Then they are fused with the female flower. Okay, ते काय होतात? female flower बरोबर fuse होतात. And here that is the their pollination takes place. It is called as इपिहायड्रोफिली. आता दिसतंय तुम्हाला इपिहायड्रोफिली. सो हिअर दॅट इज द, आता ह्याच्यामध्ये जर बघितलं तर ते फ्लोट होत जातात वरती. अँड दॅट इज द स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी ऑफ द पोलन ग्रेन इक्वल टू दॅट ऑफ द वॉटर इज देअर. ओके, सो हिअर दॅट इज द लोटस म्हणजे कमळामध्ये जर बघितलं किंवा वॉटर हायसिन म्हणजे जलपर्णी, कमळ, यांच्यामध्ये ही कंडिशन घडून येते. आफ्टर दॅट इज द बायोटिक एजंट. सो हिअर दॅट इज द बायोटिक एजंट म्हणजे जैविक घटक. बायोटिक एजंट आपण बघतोय. दॅट इज इन दॅट बायोटिक एजंट मीन्स पॉलिनेशन टेक्स प्लेस थ्रू द लिव्हिंग एजंट. दे आर कॉल्ड ॲज द बायोटिक एजंट्स आर देअर. सच अ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस विथ द हेल्प ऑफ दॅट इज द इन्सेक्ट, बर्ड. ओके, इट इज कॉल्ड ॲज द दॅट इज pollination by that is the biotic agent. So we will study in the next lecture that is the complete biotic agent of the pollination.